जय जगन्नाथ पिलामाने आशा करे समस्ते भलरे थिबो। समस्तंकु आउ एक भिडियो को स्वागत। आज मु पंचम श्रेणी साहित्य बही रे थिबा तृतीय प्रसंग सुखिला पत्रर कथा विषयरु प्रश्न एवं उत्तर को नेई भिडियोटी प्रस्तुत करिछि। आशा करे भिडियोटी समस्तंकु भल लागिबो। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिरो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम। प्रथम प्रश्नटी हेउछि शिष्य माने गुरुंको ठारू किपरि विदाय नेले। ऑप्शन ए रे अछि गुरुंको उपदेश मानिबे बोली कही, बी रे अछि गुरुंको पादधूली मुंडरे मारी हसी हसी, सी रे अछि गुरु दक्षिणा देई, डी रे अछि शिक्षा समाप्त पाई कृतज्ञता जणाई। तेबे ए प्रश्नर सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन बी गुरुंको पादधूली मुंडरे मारी हसी हसी। ऑप्शन बी होछि ए प्रश्नर सठिक उत्तर। 2 नंबर प्रश्नटी हेउछि निम्नलिखित मध्यरु केउ कार्यटी मानवीय मूल्यबोध प्रकाश करे। ऑप्शन ए रे अछि दुख कष्ट रे पड़िथिबा लोकंकु सहाय्य करिबा, बी रे अछि अन्यर संपत्ति लुटि नेबा, सी रे अछि डकायती करिबा, डी रे अछि असहायंकु थट्टा करिबा। तेबे एई प्रश्नर सठिक उत्तरटी हेबो 2 नंबर ऑप्शन ए दुख कष्ट रे पड़िथिबा लोककु सहाय्य करिबा हेउछि मानवीय मूल्यबोध। सुखिला पत्रर कथा एही गल्पर मुख्य उद्देश्य कौन। ऑप्शन ए रे अछि सुखिला पत्ररु औषध तैयारी हुए, बी रे अछि सुखिला पत्र हेले भी केते दरकार रे आसे, सी रे अछि सुखिला पत्र जाळेणी रूपे व्यवहृत हुए, डी रे अछि सुखिला पत्र को पोड़ी पाउंस करी सार प्रस्तुत करा जाए। तबे एही प्रश्नर सठिक उत्तरटी कौन ना 3 नंबर प्रश्नर बी ऑप्शन रे जो अछि सुखिला पत्र हेले भी केते दरकार रे आसुची, केउ लोक ताकू किभଳି प्रकार रे व्यवहार करूछंती ताहा हेउची एई गल्पर मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन बी हेउची सठिक उत्तर एई प्रश्नर। शिक्षा समापन परे शिष्य माने गुरु को कौन देउथुले। ऑप्शन ए रे अछि टंका पैसा, बी रे अछि लुगापटा, सी रे अछि दक्षिणा, डी रे अछि सुना रूपा। तेबे एई प्रश्नर सठिक उत्तर कौन हेबो। जेतेबेले शिक्षा सरी जाउथुला शिष्य माने गुरु को दक्षिणा देउथुले। ऑप्शन सी हेउछि एई प्रश्नर सठिक उत्तर। झियोटी सुखिला पत्र एकाठी करी बीड़ा बांधुथुला काहींकी। 5 नंबर प्रश्न रे ऑप्शन ए रे अछि खली आउ ठोला तैयारी करिबा पई, बी रे अछि औषध प्रस्तुत करिबा पई, सी रे अछि जाळ करिबा पई, डी रे अछि सार तैयारी करिबा पई। झियोटी सुखिला पत्र एकाठी करूथुला खली आउ ठोला तैयारी करिबा पई। खली आउ ठोला तैयारी करी बिकी ताकू से तार रोगिणा माँ पाई जो पैसा पाई थांता बिकी की सेथिरे से ता माँ पाई औषध किनी थांता। परवर्ती प्रश्नटी हेउछि कौन करिबा पाई मनीष जन्म उद्दिष्ट बोली गुरुदेव शिष्यंकु कहिथिले। ऑप्शन ए रे अछि ज्ञान अर्जन करिबा पाई, बी रे अछि अन्यर उपकार करिबा पाई, सी रे अछि धन संपद उपार्जन पाई, डी रे अछि शिक्षा लाभ पाई। ताहले ए प्रश्नर सठिक उत्तर हेउछि अन्यर उपकार पाई। गुरुदेव कहिथिले अन्यर उपकार करिबा पाई मनीषर जन्म उद्दिष्ट। परवर्ती प्रश्नटी हेउछि केउ कार्य कले तांको पाई श्रेष्ठ दक्षिणा हेबो बोली गुरु कहिले। ऑप्शन ए रे अछि सृष्टिर मंगल पाई कार्य कले, बी रे अछि सुखिला पत्र आनी देले, सी रे अछि पूजा पाठ कले, डी रे अछि होम यज्ञ कले। तेबे एई प्रश्नर सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन ए रे जो अछि सृष्टिर मंगल पाई कार्य कले सेटा हेबो गुरुंको पाई श्रेष्ठ दक्षिणा। परवर्ती प्रश्नटी हेउछि सुखिला पत्रर कथा विषयटीर लेखकंकर नाम कौन। ऑप्शन ए रे अछि विजय कुमार शतपथी, बी रे अछि बटकृष्ण ओझा, सी रे अछि नंदकिशोर सिंह, डी रे अछि सनातन पंडा। तेबे एई प्रश्नर सठिक उत्तरटी कौन हेबो
ନା ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି ଯେଉଁ ନନ୍ଦକିଶୋର ସିଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥା ବିଷୟଟିର ଲେଖକ। ନନ୍ଦକିଶୋର ସିଂ এই ବିଷୟଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବୁଢ଼ୀଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନେଇ ଜାଳି କ'ଣ କରି ଖାଇବ ବୋଲି କହିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ତରକାରୀ, ବି ରେ ଅଛି ଶାଗ ଭଜା, ସି ରେ ଅଛି ଜାଉ, ଡି ରେ ଅଛି ପିଠା। ବୁଢ଼ୀଟି ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଗୋଟଉଥିଲା ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପତ୍ର ତାକୁ ମାଗିବାରୁ ସେ କହିଲା ଏଇ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ସେ ଜାଳି ଜାଉ କରି ଖାଇବ, ଖୁଦ ମୁଠେ ଜାଉ କରି ଖାଇବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପୂର୍ବ କାଳରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ଗୋକୁଳ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି ଗୁରୁକୁଳ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି ନଅର, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଶିଷ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ଶ୍ରବଣ ଏବଂ କୁମାର, ବି ରେ ଅଛି ସମୀର ଏବଂ ତୁଷାର, ସି ରେ ଅଛି ତୁଷାର ଏବଂ ଶ୍ରବଣ, ଡି ରେ ଅଛି ଶିଶିର ଏବଂ ତୁଷାର। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଶିଶିର ଏବଂ ତୁଷାର ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଶିଶିର ଏବଂ ତୁଷାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ କରୁ ଶେଷରେ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ବି ରେ ଅଛି ବୁଢ଼ୀ, ସି ରେ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ଡି ରେ ଅଛି ଲୋକ। ତ ସେମାନେ ସଭା ଶେଷରେ କାହା ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏ, ଅପସନ୍ ଏ। ସେମାନେ ଶେଷରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହାକି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ମାଗିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମନା କଲା, ସେ ନାଳ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ପତ୍ରକୁ ରଖିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଖରକା ଖରକି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ଖୁଣ୍ଟିବା, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି ଓଳେଇବା, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି ଓପାଡ଼ିବା, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି ସାଉଁଟିବା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଓଳେଇବା। ଖରକା ଖରକିର ଅର୍ଥ ଓଳେଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସମିଧ ଶବ୍ଦର ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ହୋମ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କାଠ, ବି ରେ ଅଛି ସନ୍ତରଣ, ସି ରେ ଅଛି ସମାପ୍ତି, ଡି ରେ ଅଛି ମୃତ ମଣିଷର ସମାଧି ସ୍ଥଳ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଥିବା ହୋମ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କାଠ। ଏ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଝିଅଟି କାହା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବ ବୋଲି କହିଲା? ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି ତା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି ତା ରୋଗିଣା ମା ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି ନିଜ ପାଇଁ। ତ ଝିଅଟି କାହା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବ ବୋଲି କହିଲା? ନା ତା ରୋଗିଣା ମା ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ କିଭଳି ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରି, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି ହସ ହସ ମୁଖରେ, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦରେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପତ୍ର ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ନେଇ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କିଭଳି ଦରକାରରେ ଆସୁଛି, କେତେ ପ୍ରକାରରେ ଲୋକ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରି ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଥିବା ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପକ୍ଷୀଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନେଇ କ'ଣ କଲା? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ବି ରେ ଅଛି ଠୋଲା ତିଆରି କରିଲା, ସି ରେ ଅଛି ବସା ବାନ୍ଧିଲା, ଡି ରେ ଅଛି ପତ୍ରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କଲା। କ'ଣ ହେବ? ପକ୍ଷୀଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନେଇ କ'ଣ କଲା?
ନା ସିଏ ସେଇ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ବସା ବାନ୍ଧିଲା। ଅପସନ୍ ସି ବସା ବାନ୍ଧିଲା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କେଉଁ କାମଟି କରୁନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ହୋମ ପାଇଁ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ, ବିରେ ଅଛି ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ସିରେ ଅଛି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଚରାଇବା, ଡିରେ ଅଛି ପଶୁ ଶିକାର କରିବା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ରହି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହୋମଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଚରେଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଶିକାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁନଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ଏଇ ପନ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ତେଣୁ ପଶୁ ଶିକାର କରିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଏଇ କାମଟି ଶିଷ୍ୟମାନେ କରୁନଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା, ବିରେ ଅଛି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସିରେ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ, ଡିରେ ଅଛି ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ। ତେବେ ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ବୁଢ଼ୀଟି କାହିଁକି ସାଉଁଟୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଔଷଧ କରିବା ପାଇଁ, ବିରେ ଅଛି ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ, ସିରେ ଅଛି ସାର କରିବା ପାଇଁ, ଡିରେ ଅଛି ଖଲି ଆଉ ଠୋଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ବୁଢ଼ୀଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କହିଲା? ନା ଜାଳେଣୀ କରି ଖୁଦ ମୁଠେ ଜାଉ କରି ଖାଇବ ବୋଲି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଲା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଜାଳେଣୀ କରିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ସାଉଁଟୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଝିଅଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଥିଲା କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଖଲି ଆଉ ଠୋଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ବିରେ ଅଛି ଜାଳ କରିବା ପାଇଁ, ସିରେ ଅଛି ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଡିରେ ଅଛି ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ଖଲି ଆଉ ଠୋଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଝିଅଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଥିଲା। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ନା ସେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ତାର ରୋଗିଣା ମା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଦାହ୍ୟ, ବିରେ ଅଛି ଜ୍ୱଳନ୍ତ, ସିରେ ଅଛି ଜ୍ୱଳନ୍ତା, ଡିରେ ଅଛି ଦଗ୍ଧ। ପୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦାହ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ହୋମଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଇନ୍ଧନ, ବିରେ ଅଛି କିରୋସିନି, ସିରେ ଅଛି ସମିଧ, ଡିରେ ଅଛି ଘିଅ। ତେଣୁ ହୋମଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ? ନା ସେମାନେ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯାହା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଅଶ୍ରାବ୍ୟ, ବିରେ ଅଛି ଅକଥ୍ୟ, ସିରେ ଅଛି ଅବୟ, ଡିରେ ଅଛି ଅବୋଧ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଅବୋଧ୍ୟ। ଯାହା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଅବୋଧ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସଂଗ୍ରହ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ବିଗ୍ରହ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଶୂନ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ବିତରଣ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଅସଂଗ୍ରହ। ସଂଗ୍ରହ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିତରଣ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ନାନାବିଧ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ନାନାବିଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ସମସ୍ତ, ବିରେ ଅଛି ଔଷଧୀୟ, ସିରେ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଡିରେ ଅଛି ଉପକାରୀ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାନାବିଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କହିଲା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଜାଉ, ବିରେ ଅଛି ତରକାରୀ, ସିରେ ଅଛି ସାର, ଡିରେ ଅଛି ଔଷଧ।
ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ନେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କହିଲା ନା ସିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଛାଣି କରି ସେଇ ଫୁଟା ପାଣି ପିଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ସେମାନେ ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଜାମୁ ତୋଟାରେ, ବିରେ ଅଛି ନାଳ ପାଖରେ, ସିରେ ଅଛି ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ, ଡିରେ ଅଛି ବଗିଚାରେ। ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗକୁ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ, ବିରେ ଅଛି ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର, ସିରେ ଅଛି ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବାରେ, ଡିରେ ଅଛି ଅନ୍ୟକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବାରେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସୁଯୋଗ ଯଦି କେବେ ମିଳେ ତାହେଲେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ବୋଲି ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ବିରେ ଅଛି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ସିରେ ଅଛି ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଡିରେ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସିରେ ଥିବା ସୃଷ୍ଟିରେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବା ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ ହେବ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।